Hello everyone. We will continue from next last video. લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે જોતા હતા બ્લેક બોક્સ ટેસ્ટિંગનો સેકન્ડ પોઈન્ટ કંઈક આ રીતે હતો, અધર ઓપરેશન ફેક્ટર્સ ટેસ્ટિંગ ક્લાસીસ, અને એના પ્રીવિયસમાં આપણે જોયેલું હતું ઇક્વિવેલન્સ ક્લાસીસ ફોર આઉટપુટ કરેક્ટનેસ ટેસ્ટ. તો હવે આપણે જોઈએ છીએ જ્યાંથી બાકી હતું ત્યાંથી આપણે આગળ વધીએ. રિવિઝન ફેક્ટર ટેસ્ટિંગ ક્લાસીસ રિલેટેડ ટુ ધીઝ ફીચર્સ આર the revision testing classes discussed in this section, that is maintainability test, flexibility test and testability test. જોઈએ first maintainability test. It handles mainly these issues. The system structure abides by the standards and development procedures imposed on the specific components for support of future maintenance activities, including the modular structure of the self-contained modules and module size. હવે જો મેન્ટેનેબિલિટી જે છે, જનરલી સિસ્ટમનું સ્ટ્રક્ચર જે છે એના સ્ટાન્ડર્ડ અને ડેવલપમેન્ટ પ્રોસિજર સાથે અબાઇડ થયેલું હોય છે કે જેનાથી સ્પેસિફિક કમ્પોનન્ટ્સ જે છે એ ફ્યુચર મેન્ટેનન્સ એક્ટિવિટી માટે હેલ્પ કરે છે. Then the programmer's manual is prepared according to approved documentation standards and provides complete system documents. The internal documentation incorporated in the software code is prepared according to the coding procedures and conventions and fully covers the system's documentation requirements. So જો internal documentation જે છે incorporate in the software code, ઇન્ટરનલ ડોક્યુમેન્ટેશન જે છે એ સોફ્ટવેર કોડ સાથે ઇન્કોર્પોરેટ થયેલું હોય છે અને પ્રિપેર એ રીતે કરવામાં આવે છે કે કોડિંગ પ્રોસિજર્સ અને કન્વેન્શન્સ જે છે ફૂલ્લી કવર થઈ શકે એ રીતે પ્રિપેર કરવામાં આવે. દેન નેક્સ્ટ કમ્સ ફ્લેક્સિબિલિટી ટેસ્ટ. સોફ્ટવેર સિસ્ટમ ફ્લેક્સિબિલિટી refers to the system's capabilities based on its structural and programming characteristics. These factors significantly affect the efforts required to adapt the software to the variety of customer needs as well as to introduce changes initiated by customers and maintenance teams for the purpose of improving the system functionality. હવે ફ્લેક્સિબિલિટીનો મતલબ અહીંયા આપણે સોફ્ટવેરના સંદર્ભમાં એવો થઈ શકે કે સોફ્ટવેર સપોઝ બની ગયો છે, ઇન્સ્ટોલ થઈ ચૂક્યો છે અને ફરી જે છે કંઈક યુઝરની રિક્વાયરમેન્ટ ચેન્જ થાય છે અથવા તો નવું ફીચર એડ કરવું છે, તો સોફ્ટવેરનું કોડિંગ છે એટલે કે સોફ્ટવેર જે છે એ ચેન્જને અડેપ્ટ કરવો જોઈએ. મતલબ કે ચેન્જ આપણે સોફ્ટવેરની અંદર કરી શકવા જોઈએ એની ફંક્શનાલિટીને ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે, અથવા તો મેન્ટેનન્સ ટીમ જે છે કંઈક મેન્ટેન કરતી હોય ત્યારે ચેન્જ એ સિસ્ટમ એક્સેપ્ટ કરી શકવી જોઈએ. તો એને આપણે કહીએ છીએ ફ્લેક્સિબિલિટી ટેસ્ટ. દેન આવે ટેસ્ટેબિલિટી ટેસ્ટ. ટેસ્ટેબિલિટી રિક્વાયરમેન્ટ્સ ડીલ વિથ ધ ઇઝ ઓફ ટેસ્ટિંગ ધ સોફ્ટવેર સિસ્ટમ. Thus, testability here relates to the addition of special features in the program that help the testers in their work, such as the possibility of obtaining intermediate results for certain checkpoints and predefined log files. Then next point, that is transition factor testing classes. Here you have to just remember names only, that is portability test, reusability test and test for interoperability requirements. ઇન્ટરઓપરેબિલિટીનો મતલબ કે એક સોફ્ટવેર જે છે એને બીજા કોઈ સોફ્ટવેર સાથે વર્ક કરવાનું થાય તો બંનેને મર્જ કરીએ તો બંને સોફ્ટવેર જે છે એકબીજા સાથે કઈ રીતે વર્ક કરી શકે. મતલબ કે એકબીજા વચ્ચે કંઈક ઇન્ટરફેસ હોવું જોઈએ. તો એ કઈ રીતે હોઈ શકે? સોફ્ટવેર ઇન્ટરફેસિંગ ટેસ્ટ અને ઇક્વિપમેન્ટ ઇન્ટરફેસિંગ ટેસ્ટ. રિયુઝેબિલિટી અને પોર્ટેબિલિટી ટેસ્ટ એ તમને ખ્યાલ છે. દેન ફાઇનલી advantages and disadvantages of black box testing. Let's see advantages. Generally there are lots of advantages of black box, but I have listed the few of them. Black box testing allows us to carry out the majority of testing classes, most of which can be implemented solely by black box test. Of the test classes unique to black box testing of special importance are system performance tests such as load test, availability test,
હવે જુઓ, આ જ્યારે ટેસ્ટ પરફોર્મ કરશો ત્યારે એની ફંક્શનાલિટી ચેક કરવામાં આવે છે, એનું પરફોર્મન્સ ચેક કરવામાં આવે છે. જ્યારે બાકી બધા ટેસ્ટ જે છે એ કરીએ ત્યારે અંદર અંદર મતલબ કે એનું કોડિંગ રિલેટેડ છે, ડિઝાઇન રિલેટેડ છે, યુનિટ ટેસ્ટિંગ, ઇન્ટિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ એવું પરફોર્મ કરવામાં આવે છે. જ્યારે બ્લેક બોક્સ એવું ટેસ્ટિંગ જે છે એમાં યુનિક ક્લાસીસ અવેલેબલ છે કે જેથી તમે લોડ ટેસ્ટ જે છે એ ટેસ્ટ કરી શકો, એન્ડ અવેલેબિલિટી ટેસ્ટ, એવા ઘણા બધા ટેસ્ટ જે છે આપણે કરી શકીએ છીએ. For testing classes that can be carried out by both white box and black box test, black box testing requires fewer resources than those required for white box testing of the same software package. હવે આપણને ખ્યાલ છે કે વ્હાઇટ બોક્સ અને બ્લેક બોક્સ ટેસ્ટિંગ બે ટાઈપના ટેસ્ટિંગ અવેલેબલ છે. તો વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગમાં જેટલા પણ રિસોર્સિસની જરૂર છે એના કરતાં ઓછા રિસોર્સિસથી બ્લેક બોક્સ ટેસ્ટિંગ જે છે સેમ સોફ્ટવેર પેકેજ ઉપર આપણે પરફોર્મ કરી શકીએ છીએ. Then disadvantages: possibility that coincidental aggregation of several errors will produce the correct responses for a test cases and prevent error detection. હવે ક્યારેક એવું બને છે કે ઘણી બધી એરર જે છે એ એગ્રીગેટ થઈ જાય છે. એગ્રીગેટ થાય છે ત્યારે પ્રોપર રિસ્પોન્સ જે છે નથી મળી શકતો. તેથી એરર પ્રિવેન્શન ડિટેક્શન જે છે, પ્રિવેન્ટ એરર ડિટેક્શન જે છે એ થઈ શકે છે. મતલબ કે એરરને આપણે ડિટેક્ટ કરી શકતા નથી. Then absence of control of line coverage. In cases where black box testers wish to improve the line coverage, there is no easy way to specify the parameters of the test cases required to improve coverage. હવે જુઓ, અહીંયા આપણે જે કરીએ છીએ એ ઇનપુટ અને આઉટપુટ એટલે કે ફંક્શનાલિટી ટેસ્ટ જ પરફોર્મ કરીએ છીએ. અંદરનું કોઈ કોડિંગ રિલેટેડ કોઈ ટેસ્ટ પરફોર્મ થતું નથી. એટલા માટે કે લાઇન કવરેજ હોય એને ઇમ્પ્રૂવ કરવું હોય તો એના માટે કોઈ ઇઝી વે પ્રોવાઈડ થતો નથી. દેન impossibility of testing the quality of coding and its strict adherence to the coding standards. અહીંયા આપણને ખ્યાલ છે કે કોડિંગ રિલેટેડ કોઈ જ જાતનું ટેસ્ટિંગ થતું નથી. એટલા માટે કોડિંગ રિલેટેડ કોઈ સ્પેસિફિકેશન એટલે કે એડહેરન્સ ટુ ધ કોડિંગ સ્ટાન્ડર્ડ જે છે સ્ટ્રિક્ટ થવાનું રીઝન જ નથી આવતું. સો ઇટ વોઝ ઓલ અબાઉટ બ્લેક બોક્સ ટેસ્ટિંગ. થેન્ક યુ.